ڈسکور اوریجنل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں جنگ باز اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار لازمن کیا کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دونوں کا اس طرح کانوں میں خسر پسر کرنا ہی مجھے شبہ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے گہری ہمکاری خارج کی اور جگنو کی طرف دیکھ کر باروب لہجہ میں بولا، بادامی کو پیغام بھجوا دیا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاتا ہے، تمہارے سامنے ہی اسے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں۔ بھانڈگل سائی نے کہا۔ پھر ایک لحظے کے بعد ہم سب پر نگاہ ڈال کر جگنو پر اپنی تیز سی نظریں گاڑتے ہوئے مستفسر ہوا، کیا پولیس کو اطلاع کی تم لوگوں نے؟ واردات کا پولیس کو علم ہے، لیکن اس بات کا نہیں کہ کھرا ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، جگنو نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی طور بھی بھانڈگل سائی کے سامنے خفیف نہیں کھو رہا تھا، بلکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ وہ اسے مرعوب ہو رہا تھا، نہ ہی بھانڈگل سائی کی بھاری بھرکم شخصیت کے روب میں آ رہا تھا۔ اچھا کیا بھانڈگل سائی نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر ٹکاتے ہوئے گھمبیر سے لہجے میں کہا، جیسے کہہ رہا ہوں یہی ہمارے لیے بہتر تھا، لیکن اپنی تسلی کے بعد ہم پولیس کو بھی مطلع کر دیں گے، کیونکہ تھانے میں اس کی ایف آئی آر درج کروا رکھی ہے ہم نے۔ اس علاقے میں کوئی نئی ایف آئی آر ہو تو میرے علم میں فوراً لائی جاتی ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں۔ بھانڈگل سائی نے راونت پر لہجے میں جگنو کی طرف گھور کر کہا، یہ مجھے نہیں پتا، مگر ایف آئی آر شہر کے تھانے میں درج ہے اور میں نے کرائی تھی، یہاں کی پولیس کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ جگنو نے بھی کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے جواب دیا۔ دلاور شاہ کا کیا حال ہے؟ اچانک بھانڈگل سائی نے جگنو سے ایک بالکل ہی غیر متعلقہ سوال کر ڈالا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھونچکا سا رہ گیا، مگر فقط جواب میں اتنا ہی بولا، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ جگنو نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا کہ بھانڈگل سائی دلاور شاہ یا اس کے بڑے بھائی نظام شاہ کو جانتا ہے۔ پھر وہ جگنو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اتنے میں دو آدمی اندر داخل ہوئے، ایک گھٹی ہوئی جسامت اور خاکستری رنگت کا مالک شخص جس نے کاندھوں پر باریک کپڑے کی چادر ڈال رکھی تھی، صورت ہی سے وہ چھٹا ہوا بدمعاش نظر آتا تھا۔ دوسرا بھانڈگل سائی کا ملازم تھا۔ ادھر بیٹھ جا، بھانڈگل سائی نے اس سے جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ وہ ہم سب کو سلام کر کے ایک طرف موڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا جگنو اسے بڑی خونی نظروں سے گھورنے لگا تھا، میں بھی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ایک موٹی سی سیاہ رنگ کی انگوٹھی دیکھی۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، بعض لوگ طرح طرح کی انگشتریاں پہننے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن توجہ طلب بات یہ تھی کہ وہ غیر معمولی موٹی اور سیاہ تھی۔ اس کا نگینہ سرخ رنگ کا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں اس کی انگوٹھی میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اس کا نگینہ بیضوی اور کافی ابرواں تھا۔ اوئے، سنچر کی سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان تو کدھر تھا؟ بھانڈگل سائی نے اس سے پوچھا۔ سائیں، میرا اپنا نواز گیا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس۔ اس نے جواب دینے سے پہلے ایک نگاہ ہم پر ضرور ڈالی۔ تیرے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ شکور اور مجید۔ ابھی جا اور دونوں کو یہاں لے کر آ، بھانڈگل سائی نے کہا تو بادامی اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھہرو، جگنو یکدم موڑے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی برماتی نظریں بادامی پر جمی ہوئی تھیں۔ یکا یک لمبی چوڑی سطح کی اس اونچی چھت والی بیٹھک میں سنسنی اور کھنچاؤ کی فضا طاری ہو گئی، کیونکہ اسی وقت بھانڈگل سائی نے اپنی گھنی بھویں اچکالی تھیں اور اس کی پیشانی پر شکن کی لکیر نمودار ہوئی تھی۔ اسے جگنو کی اس حرکت پر اندر ہی اندر تاؤ آ رہا تھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، بعد میں یہ سب دیکھا جائے گا۔ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر۔ دم بخود سے ماحول میں اچانک بھانڈگل سائی کی غراٹ سے مشابہ آواز ابری۔ وہ جگنو سے مخاطب تھا، لیکن جگنو نہیں بیٹھا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جگنو اسی طرح تن کر بھانڈگل سائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ کام پولیس کرے گی، ہم اسے شہر کے تھانے لے جانا چاہتے ہیں۔ بیٹھ کر آرام سے بات کر یا پھر الٹے پیروں چلا جا یہاں سے، اسی میں تم سب کی عافیت ہے، بھانڈگل سائی نے جمے ہوئے لہجے میں جگنو سے کہا۔ اس کے چہرے سے اس کے اندر کے ابال کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ جگنو کھڑا رہا اور بولا، عافیت کس کی ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا بھانڈگل۔ میرا باپ کے مرتبے جیسا بھائی قتل ہوا ہے، کھرا لب چکا ہے، مجرم سامنے ہے، اسے آپ ہمارے حوالے کر دیں یا خود ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے تھانے اسے بھجوانے کا بندوبست کریں، ابھی اور اسی وقت۔ زبان سنبھال کر بات کر جگنو، بھانڈگل سائی یکدم تیش بھرے انداز میں یہ کہتا ہوا اپنے اونچے اور چوڑے پشت گاہ والے موڑے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بدمزگی پر میرا دل پھر تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔
जुगनू भी कम नहीं था, इसी तरह बगैर मरऊब हुए बोला, मैं अब तक जुबान संभाल कर ही तो बात कर रहा हूं भाणियल साईं, ये मामला पुलिस का है और वही इसे हल करेगी। तो फिर खुद क्यों आए हो यहां? भाणियल जहरीले अंदाज में गुर्राया। इसलिए कि मैं यही समझा था कि आप हमसे ताउन करेंगे, मगर आप उल्टा कातलों से ताउन कर रहे हैं। मेरी छत तले हो, इसलिए मैं कुछ करने से मजबूर हूं। इसी वक्त चले जाओ सब यहां से। भाणियल साईं का मारे तैश के बुरा हाल होने लगा था। मैंने देखा बादामी खड़ा हो गया था, मगर उसका चेहरा सपाट था। लामुहाला मेरी नजरें फिर उसकी मोटी सी अंगूठी पर जम गईं। दफातन ही मैं चौंक पड़ा। मुझे लगा जैसे अंगूठी के सुर्ख नगीने ने हल्का सा अस्पार किया था, यूं जैसे वो इसकी अंगूठी में तैर कर निकल रही हो। तब ही मुझे मालूम हुआ कि वो उंगली से खिसक नहीं रही थी, बल्कि इसके मोटे ऊपरवान नगीने में काली लहरें सी चमकी थीं और फिर बुझ गईं। मुझे बहरहाल सख्त अचंबा हुआ। ये कैसी अजीब अंगूठी थी। ठीक है फिर, जुगनू ने भी सनसनातल लहजे में कहा और फिर हमें चलने का इशारा कर दिया। हम सब बाहर आ गए। बैठक से निकलकर सीधा पजीरों में सवार होने लगे। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट की और एक झटके से आगे बढ़ा दी। तू ठीक कहता था यार, जुगनू ने चढ़ी हुई सांसों के दरमियान कहा। अब यही हो सकता है कि पुलिस को खबर दी जाए और फिर अब इसका भी कोई फायदा नहीं होगा जुगनू, मैंने दरमियान में कहा। अब मुझे पूरा यकीन हो चला है कि तुम्हारे भाई अदील का कातिल कम अज कम भाणियल साईं हरगिज नहीं है। मैंने जैसे आखिर में इंकशाफ किया। क्या मतलब? वो भोंचका रह गया। वो तो बादामी की हमायत कर रहा था और इसकी नीयत उसे बचाने की थी, इसलिए कि वो इसके इलाके का आदमी था और बस। मैंने कहा, तेरे यकीन की कोई वजह? वो ये कि भांडियल इकबाल का करीबी साथी है। भांडियल कब चाहेगा कि उसके अहम आदमी को मरवा देता, जबकि वो तो खुद मदद के लिए भांडियल साईं के पास जा रहा था। तो तेरा ख्याल है कि यह वाकई राहजनी का वाकया था? अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक बादामी को नरगे में लेकर इससे पूछगछ न की जाए। मैंने कहा, यह मामला मुझे गंभीर और पुरस्कार सा लगता है। मैंने पुरगौर लहजे में कहा। ये कहते हुए बार बार मेरी चश्मे तसव्वुर में बादामी की लहरों वाली अंगूठी घूमने लगती। साईं, यह सारा इसी का चक्कर है। यह हमारे बीच एक दीवार है। लंबे बालों वाला राणा फिर मेरी दुश्मनाम तराजी करने लगा और फिर दूसरे हिला में जुगनू ने बिफरे हुए अंदाज में भांडियल का गुस्सा उस पर एक जोरदार थप्पड़ की सूरत में निकाल दिया। थप्पड़ मारने के लिए जुगनू को थोड़ा अकब में मुड़ना पड़ा था। बावजूद इसके कि वो थप्पड़ राडे के लिए इस कदर जोरदार साबित हुआ कि उसके गाल पर सुर्ख निशान बन गए। जलील इंसान अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता, बाबा किया ही जाता है। तेरी ही वजह से मैंने सोहराब का मशवरा ठुकरा दिया और नाकाम लौटे, जुगनू पुरतैश लहजे में बोला। राडा खफीफ सा होकर अपना मजरूब गाल सहलाने लगा। इसके साथ बिल्कुल ठीक सलूक हुआ था, इसलिए मैंने भी राडा के साथ किसी हमदर्दी का इजहार नहीं किया। थोड़ी देर तक अजीब और इर्तियाश भरी सी खामोशी तारी रही। जीप आबादी से अब कुछ दूर निकल आई थी। बोल यार सोहराब, क्या कह रहा था तू कि पुलिस को खबर करने का भी अब कोई फायदा नहीं रहा? हाँ, मैंने कहा। तो फिर अब कुछ करने को क्या बाकी रह गया है? जुगनू ने पूछा। ड्राइवर से कहो कि जीप पक्की सड़क से उतार कर कच्चे में कहीं दरख्तों के नीचे रोक ले, मैंने सपाट से लहजे में कहा। जुगनू ने फौरन इस पर अमल करवाया। ड्राइवर ने जीप नीम पुख्ता सी सड़क से नशीब में कच्चे में उतार ली और दरख्तों के नीचे ले गया। यहाँ कद आदम झाड़ियों की बहुतात भी थी। जरा फासले पर खेतों का सिलसिला भी नजर आ रहा था। मैं चंद सानिया खामोशी से जीप के अंदर ही से इतराफ का जायजा लेता रहा। इसके बाद जुगनू से बोला, हम पर हमला हो सकता है, हमें रास्ता बदलकर इस इलाके से बाहर निकलना होगा। मेरी सनसनीखेज इंकिशाफ ने सबके चेहरे धुआं धुआं कर डाले सिवाय जुगनू के। वो पुरगैज लहजे में बोला, इसकी तो ऐसी की तैसी, हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारे पास भी हथियार मौजूद हैं। अभी गुमनाम की मौत मरने से बेहतर होगा कि यहाँ से बखैर आफियत निकल जाएं। इस मामले को बाद में देख लेंगे, मैंने उसी तरह ठहरे हुए और सपाट लहजे में कहा। मेरी इस बात पर जुगनू को संजीदा होना पड़ा, ताहम वो सब मोहतात हो गए थे। राडा और एक साथी शबीर ने अपनी गन्ने संभाल ली थी। वो उछलकर अकबी सीटों पर चले गए थे। ड्राइवर नजाकत ने भी पिस्तौल निकालकर अपनी गोद में रख लिया था। इसकी मुशाक आंखों ने भी विंड स्क्रीन से पार इधर उधर तकना शुरू कर दिया था। जुगनू और मैं ऐसे ही बैठे थे। दूसरा कौन सा रास्ता होगा? ड्राइवर, जिसका नाम नजाकत था, मुझसे बोला, मुझे तो कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं है, थोड़ा सब्र कर लो, बाहर निकलने का रास्ता हमें दुश्मन ही दिखाएंगे, मैंने गंभीर लहजे में कहा। मेरी जंगबाज हिस्स ने मोहतात कर दिया था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। जीप की महदूद फिजा में यकलख्त ठिठका देने वाली खामोशी तारी हो गई थी। हम इसी तरह जीप समेत दरख्तों की छाया तले मौजूद रहे। हर लम्हा दिल धड़का देने वाला था।
अचानक नीम पुख्ता सड़क पर अकब से कदर फासले पर धूल उड़ती नजर आई। मेरी तीखी नजरें इसी जानिब उठी हुई थी। इस तरफ गौर से देखो, मैंने होले से कहा। सबने मेरे इशारे की सिम्मत देखा और देखते रहे, यहां तक कि वो एक बगैर खुड वाली लंबी सी जीप बहुत करीब आकर हमारी साइड से गुजरने लगी। इसमें 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। नजाकत, मैंने सरसराते लहजे में कहा, बड़ी होशियारी से इनका ताक़ुब करो। नजाकत ने गर्दन मोड़कर अपने साथ बैठे जुगनू की तरफ तस्दीक चाहने वाले अंदाज में देखा। जैसा सोहराब कह रहा है वैसा ही कर रहे, जुगनू ने कहा। नजाकत ने चंद लहजे बाद जब बगैर खुड वाली जीप थोड़ा दूर निकल गई, जीप आगे बढ़ा दी। जीप का इंजन उसने स्टार्ट ही रखा था। एक बार फिर हम नीम पुख्ता सड़क पर आ गए। नजाकत अपने काम में होशियार और चाबक दस्ते साबित हुआ। वो नहायत मोहतात रवि से आगे जाने वाली जीप का ताक़ुब करने लगा। सुनसान सड़क पर किसी गाड़ी का ताक़ुब करना आसान नहीं था। हर लम्हा देख लिए जाने का धड़का लगा रहता। कच्चे का इलाका होने के सबब यह जरूर था कि सड़क सीधी नहीं थी, बल खाती जा रही थी। किनारे पर दरख्त इस्तादा थे, झाड़ियां भी थीं। अभी मजीद थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक नजाकत बोला, इनकी रफ्तार आहिस्ता हो रही है, वो रुकेंगे या फिर पलट रहे हैं। तुम भी गाड़ी रोक कर फौरन कच्चे में उतार दो। मैंने अभी उसे इतना ही कहा था कि वो बोल पड़ा, इनकी गाड़ी रुक गई है, मैं कच्चे में उतारता हूँ। नशे में का दादम झाड़ियां थीं। आगे जाने वालों को मतलूबा शिकार न मिल सका था, इसलिए वो जरूर मखमसे में पड़ गए थे। नजाकत ने जीप रोक दी। मैंने सबको नीचे उतरने का इशारा किया, लेकिन नजाकत से सीट संभाले रखने को कहा। मैं, जुगनू और राडा और शबीर तेजी से रेंगते हुए नीचे उतर आए। इसी तरह झुके झुके चलते हुए सड़क के किनारे खुदरू झाड़ियों की आड़ में दुबकर उस तरफ देखने लगे। मुतवक्का हमलावरों की जीप रिवर्स होकर वापसी के लिए पलट रही थी। वो पलट रहे हैं, हमला कर दें? जुगनू ने मेरे कान में गरमाती हुई सरगोशी की। हरगिज नहीं, मैंने मना कर दिया। जरा देर बाद इनकी जीप हमारे सामने और करीब से गुजर गई, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो फिर रुक गई। अब इनमें से वो चारों ठाटापोश मुसल्लह अफराद छलांगे मारकर नीचे उतर आए और झुक झुक कर नीम पुख्ता सड़क पर कुछ देखने लगे। अब किसी तस्दीक की जरूरत नहीं रही थी कि हमारे पीछे हल्ला बोलने के लिए रवाना किया गया था और वहां हमारी जीप के टायरों के निशानात देखकर चौंक पड़े थे। फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ पलटो और सब दाएं बाएं झाड़ियों में छुप जाओ, मैंने कहा। लेकिन तुम, जुगनू ने फिक्रमंद होकर मुझसे कहा। बहस का वक्त नहीं जुगनू, जो मैं कह रहा हूं वही करो, मुझे एक पिस्तौल दे दो। मैंने तभी तभी उर्राहट तले कहा। जुगनू का जोश सवा होने लगा। उसने फौरन एक पिस्तौल साथी से लेकर मेरे हवाले कर दिया। इसके बाद मेरे कहने के मुताबिक वो खुद अपने तीनों साथियों के साथ करीब करीब की लंबी झाड़ियों में जा दुबका। मैं पजीरों का बोनट उठाकर खड़ा हो गया। वो लोग दोबारा अपनी जीप में सवार होकर इसी तरफ आने लगे जिधर हमारी जीप खड़ी थी। यकीनी तौर पर इन्होंने पजीरों के टायर देख लिए थे। मैं इसी तरह जीप का बोनट उठाए खड़ा रहा। बगैर हुड वाली गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। वो सब उछल कर नीचे उतरे, हथियार उनके हाथों में थे। एक ने दुरुस्त लहजे में कहा, यहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है। मैंने कहा, मुझे इनकी तरफ से शदीद खतरा लाहक था, तहम एक तसल्ली भी थी कि मेरे भी मुसल्लह साथी करीब करीब में पोजीशनें संभाले हुए थे। तुम्हारे बाकी 4 साथी कहाँ हैं? दूसरे ने सख्त लहजे में पूछा। इनके हथियारों के रुख मेरी जानिब थे, तहम इस सवाल ने मेरे खदशे की तस्दीक और इस बात की कलई खोल कर रखती थी कि ये लोग भांडियल साई ही के भेजे हुए गुर्गे थे। मेरा इसकी नीयत पर शुबा करना गलत नहीं था। वो इधर ही कहीं होंगे। कहते हुए मैंने अपने दाएं हाथ की आखिरी उंगली का इशारा दिया और मुस्कुरा दिया। वो चारों मखमसे का शिकार नजर आने लगे और इधर उधर देखने लगे, तो मैं इनकी तरफ आंखें सुकेड़ कर गौर से देखने लगा। जल्द ही मुझे इनमें से एक पर बादामी का गुमान हुआ और अगले हिले में गैर इरादी तौर पर मेरी नजरें उसके बाएं हाथ पर पड़ी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो बादामी ही था। उसकी उंगली में वही सुर्ख नगीने वाली मोटी काली अंगूठी थी, लेकिन इसके साथ ही मुझे एक और हैरत और अचंभे का जबरदस्त झटका लगा। इसके बाएं हाथ की उंगली में भी वही काली लहर वाली अंगूठी थी। क्रांडियल शख्स के बाएं हाथ में भी मुझे वही काली लहर वाली अंगूठी पड़ी नजर आई। तब मैंने कहा, भाइयों खैर तो है ना? ये तुमने अपने चेहरों पर कपड़े क्यों लपेट रखे हैं? हम तो भांडियल साईं के मेहमान थे। तखातू मेरी बात पर कुछ नहीं बोला और अपने साथियों से कुछ कहा जो मैं नहीं सुन सका। इनमें से एक फौरन दाएं जानिब और दूसरा बाएं अकबी रुख की तरफ बढ़ गया। बादामी अपने तखातू के साथ खड़ा था। तखातू एक ग्रांडियल आदमी था, वही इन्हें हुक्म सादिर कर रहा था। वो दोनों अब मेरी जानिब घूरे जा रहे थे। भाई खैरियत तो है ना? मैं तो सिर्फ एक मामूली मुलाजिम हूँ। क्या भांडियल साईं को हमारी कोई बात बुरी लगी है? मैंने डरने की अदाकारी करते हुए कहा। खामोश खड़ा रहे, बादामी ने मुझे छिड़का। वाज़े तौर पर उसने अपनी आवाज भारी बनाने की कोशिश की थी।
تاکہ میں اسے پہچان نہ سکوں کہ یہ وہی آدمی تھا جسے بھانڈیل سائی نے اپنی بیٹھک میں بلوایا تھا۔ میں چپ ہو گیا۔ کدھر مر گئے یہ دونوں؟ گرانڈیل شخص برہمی سے بڑبڑایا۔ تب بادامی نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ یکایک گرانڈیل شخص اور بادامی کی آنکھوں میں خونخواری کی جھلک نمودار ہو گئی۔ یکایک انہوں نے اپنی گنیں جو باتوں کے دوران چکی تھیں مجھ پر دوبارہ سیدھی کر لی۔ میرا دل اچھل کر خلق میں آن اٹکا۔ ضرور اس بدبخت نے گرانڈیل سے میرا قصہ پاک کرنے کا کہا تھا۔ میں بھی بچنے کی کوئی راہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک جانب سے گولی چلنے کی آواز ابھری۔ وہ دونوں بری طرح چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میرے لیے یہی موقع کافی تھا۔ میں بجلی کسی پھرتی کے ساتھ جیپ کی آڑ میں چلا گیا۔ اسی وقت دوبارہ گولی چلی، ایک چیخ ابھری۔ میں نے فوراً جگنو کا دیا ہوا پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تیسری گولی اور پھر چوتھی گولی چلی تھی کہ مجھے گرانڈیل ایک طرف دوڑتا دکھائی دیا، جبکہ بادامی وہیں چیخ مار کر گر پڑا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ شاید مجھے بھول گئے تھے۔ میں جیپ کی آڑ سے نکل کر لپک کر اس کی طرف بڑھا تو ایک جانب سے جگنو نمودار ہوا۔ اسے سنبھالو، میں آتا ہوں۔ میں نے جگنو سے بادامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اسی طرف کو دوڑا جدھر گرانڈیل شخص بھاگا تھا۔ یہاں نصف قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے وہ گرانڈیل نظر آ گیا جو ڈرائیور نزاکت کے ساتھ نبرد آزما تھا۔ نزاکت خاصا زخمی دکھائی دے رہا تھا۔ نزاکت کا پستول اور گرانڈیل کی رائفل ایک طرف جھاڑیوں میں گرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا گرانڈیل نے نزاکت کو کسی گوریلے کی طرح پکڑ رکھا تھا اور اب اس کی گردن دبوچنے میں مصروف تھا۔ نزاکت پر جان کنی کا عالم طاری تھا۔ گرانڈیل کے حلق سے خونخوار گراہٹیں بھی بلند ہو رہی تھیں۔ میں نے اسی وقت اس پر زکن بھری اور اسے نزاکت سمیت رگیدتا ہوا جنگلی گھاس پر گرا۔ گرتے ہی میں نے گرانڈیل کی ٹھوڑی پر اپنے دائیں ہاتھ کا گھونسا رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے کراہت تک خارج نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اس نے جواب میں اپنی بائیں ٹانگ کے گھٹنے کی ضرب میرے پیٹ پر رسید کر ڈالی۔ ضرب زوردار اور اچانک تھی۔ میرے حلق سے کراہ امیز چیخ خارج ہو گئی۔ وہ بلا کا پرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ایک ہاتھ کا گھونسا میرے چہرے پر بھی جڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں تب تک سنبھالا لے چکا تھا اور لیٹے لیٹے ہی میں پشت کے بل پھرکی کی طرح گھما اور میری دونوں ٹانگوں نے پنکھا کام کیا۔ یکے بعد دیگرے میری ایک لات اس کے سینے پر، دوسری اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ اچھل کر گرا مگر گرتے ہی سنبھل کر اپنی گن اٹھانے کے لیے لپکا۔ کمبخت کافی سخت جان تھا۔ ادھر مجھے بھی چوکنا ہونا پڑا۔ میں نے کلا بازی لگائی اور اس پر جا پڑا جب وہ اپنی گن پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اس پر گرتے ہی میں نے تاک کر بائیں ہاتھ کا گھونسا اس کے پہلو پر رسید کیا، پھر دوسرا اس کی ناک پر۔ پہلی بار اس کے حلق سے اوک کی آواز برآمد ہوئی اور کافی پرے تک لڑکتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں ابھی سنبھالا ہی لے رہا تھا کہ وہ کسی چلاوے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نزاکت کی طرف لپکا۔ تب تک ہمارے سب ساتھی وہاں آن موجود ہوئے تھے۔ سب ہنپ رہے تھے۔ بادامی گرفت میں آ چکا تھا۔ باقی ان کے دو ساتھی جگنو اور شبیر کے ہاتھوں جہان واصل ہو چکے تھے۔ بادامی کو انہوں نے خوب زد و کوب کر رکھا تھا۔ وہ نڈھال تھا جبکہ نزاکت کی بھی حالت نہ گفتابا ہو رہی تھی۔ میں گرانڈیل کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا مگر جگنو نے مجھے روک لیا۔ ہمارا شکار مل چکا ہے، واپس چلو۔ میں رک گیا۔ جب وہ بادامی کی مشکیں کسنے لگے تو میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ بادامی وہی کالی لہروں والی انگوٹھی کو اپنے منہ کی جانب لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔